പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നാൽ നിങ്ങളെ ദുഃഖത്തിന്റെ ആഴത്തിലിടുകയല്ല, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്ന ആത്മാവാണ്. ജൂൺ മാസം നമ്മളെ അസാധാരണമായി കർത്താവ് ഉയർത്തുന്ന ഒരു മാസമാണ്. ஜூன் மாதம் நம்முடைய தாட்சியினுடைய மாதம் அல்ல. ஜூன் மாதம் அசாதாரணமாக கர்த்தர் நம்மை உயர்த்துகிற ஒரு மாதம். ഈ മാസത്തിന്റെ പ്രൊഫറ്റിക്കൽ റിലം ഇതാണ്. இந்த மாதத்தினுடைய தீர்க்க தரிசன மண்டலம் இதுவே. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളൊരു പുതിയ റിലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മ ഒരു പുതു ആവിക്കുറിയ മണ്ഡലത്തുക്കുൾ പ്രവേശിക്കാൻ പോകുക. ജൂൺ മാസം നമ്മുടെ താഴ്ചയുടെ മാസമല്ല, ജൂൺ മാസം നമ്മളെ അസാധാരണമായി കർത്താവ് ഉയർത്തുന്ന ഒരു മാസമാണ്. ஜூன் மாதம் நம்முடைய தாட்சியினுடைய மாதம் அல்ல. ஜூன் மாதம் அசாதாரணமாக கர்த்தர் நம்மை உயர்த்துகிற ஒரு மாதம். ഈ മാസത്തിന്റെ പ്രൊഫറ്റിക്കൽ റിലം ഇതാണ്. இந்த மாதத்தினுடைய தீர்க்க தரிசன மண்டலம் இதுவே. June month, the realm of rejoice in the Holy Ghost. ஜூன் மாதம் பரிசுத்த ஆவியானவருக்குள் மன மகிழ்ச்சியா இருக்கிற மாதம். പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ റിജോയ്സ് ചെയ്യുന്ന, പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ആനന്ദിക്കുന്ന ഒരു റിലമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. பரிசுத்த ஆவியானவரில் மன மகிழ்ச்சி அடைகிற, பரிசுத்த ஆவியானவரில் ஆனந்திக்கிற ஒரு அனுபவம் தான் இந்த ஜூன் மாசத்தில் உங்களுக்காக திறக்கப்படுவது. റിജോയ്സ് എന്ന പദത്തിന് അഗല്യോ എന്നുള്ള ഒരു ഗ്രീക്ക് പദമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ரிஜாய்ஸ் என்பதற்கு அகல்லியோ என்றதான ஒரு கிரேக்கிய வார்த்தை சொல்லப்படுகிறது. അഗല്യോ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം അത്യന്തം ആനന്ദിക്കുക, ആഹ്ലാദിക്കുക, അത്യന്തം സന്തോഷിക്കുക എന്നാണ് അഗല്യോ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം. அகல்லியோ என்றதான வார்த்தைக்கு மிக அதிகமாக ஆனந்திப்பது, மிக அதிகமாக மன மகிழ்ச்சி அடைவது என்று சொல்லி அர்த்தம். Be rejoice, exceedingly glad. Amen. അത്യന്തം സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു റിലത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുക. மிக அதிகமாக ஆனந்திக்கிற, மிக அதிகமாக சந்தோஷிக்கிறதான ஒரு ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் கர்த்தர் உங்களை ஆமென் நுழைய பண்ணுகிறார். ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു, പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നാൽ നിങ്ങളെ ദുഃഖത്തിന്റെ ആഴത്തിലിടുകയല്ല, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്ന ആത്മാവാണ്. ஆமென். இன்றைக்கு உங்களை பார்த்து அறிக்கை பண்ணுகிறோம், பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களை வாழ்க்கையிலே வந்தால் அவர் உங்களை துக்கப்படுத்துகிற ஆவியானவர் அல்ல, உங்களை பரிசுத்த ஆவியானவரால் ஆனந்திப்பிக்கிற ஆவியானவராய் இருக்கிறார். പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ദുഃഖത്തെ മാറ്റി നമുക്ക് ആനന്ദം തരുന്ന ആത്മാവാണ്. பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்முடைய துக்கத்தை மாற்றி நமக்கு ஆனந்தம் தருகிற ஆவியானவராய் இருக்கிறார். ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 10-ാം അധ്യായം 21-ാമത്തെ വാക്യത്തിനകത്ത് പറയാം, യേശു ആ നാഴികയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സന്തോഷിച്ചു എന്ന്. ஆமென். லூக்கா 10:21 வசனம் சொல்கிறது, യേശു അന്നേരത്തിൽ ആവിയിലെ കളി കൂർന്നു. യേശു അവിടെ സന്തോഷിക്കുവാൻ, പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ആനന്ദിക്കുവാനുള്ള റീസൺ എന്താണ് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ. ஆமென். യേശു அந்த நேரத்தில் பரிசுத்த ஆவியானவரால் களி கூற காரணம் என்று சொல்லி நீங்க பாருங்க. ലൂക്കോസിന്റെ 10-ാം അധ്യായത്തിനകത്ത് 1-ാമത്തെ വാക്യം പറയുകയാണ്, കർത്താവ് വേറെ 70 പേരെ നിയമിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 10வது அதிகாரம் அதனுடைய 1வது வார்த்தையில் நம்ம விதமாக பார்க்கிறோம். ஆமென். இயேசு அங்கே வேறு 70 நபர்களை நியமித்தார். The Lord appointed 70 others. 70 പേരെ നിയമിച്ചു എന്ന് വേർഡ് പറയുന്നു. அந்த இடத்திலே நம்ம பார்க்கும்போது இயேசு வேற 70 பேரை நியமித்தார் என்று சொல்லி வார்த்தை சொல்கிறது. ആമേൻ. കർത്താവ് അവരെ അഭിഷേകം ചെയ്യുകയും കർത്താവ് ചെല്ലേണ്ട പട്ടണത്തിലേക്ക് അവരെ അയക്കുകയും ചെയ്തു. கர்த்தர் அவர்களை அபிஷேகம் பண்ணி அவர் போக வேண்டியதான பட்டணத்துக்கு அவர்களை அனுப்பவும் செய்தார். എന്നാൽ 17-ാമത്തെ വാക്യത്തിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുക, ஆனால் 17வது வசனத்தில் வசனம் இவ்விதமாக சொல்கிறது, ആ 70 പേർ സന്തോഷത്തോടെ മടങ്ങി വന്നു. அந்த 70 நபர்கள் அவர் சந்தோஷத்தோடு திரும்பி வந்தார்கள். Amen. The word says then the 70 returned with joy. സന്തോഷത്തോടെ അവർ മടങ്ങി വന്നു. வார்த்தை சொல்கிறது அந்த 70 நபர்கள் சந்தோஷத்தோடு திரும்ப வந்து என்று. ജോയ് എന്ന പദത്തിന് ഖാര എന്നുള്ള ഗ്രീക്ക് പദമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അവർ ആ സന്തോഷത്തോടെ, ഗ്ലാഡ്നെസ്സോട് കൂടെ അവർ മടങ്ങി വന്നു. பாருங்க, அந்த இடத்திலே ஆமென், அந்த காரா என்றதான ஒரு கிரேக்கிய வார்த்தை சொல்கிறது, அவர்கள் சந்தோஷத்தோடு திரும்பி வந்தார்கள். അവർ സന്തോഷത്തോടെ മടങ്ങി വരാനായിട്ടുള്ള കാരണം ഇതാണ്, കർത്താവേ അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്നു.
அவர்கள் சந்தோஷத்தோடு திரும்பி வர காரணம் இதுவே. ஆண்டவரே, உம்முடைய நாமத்திலே பிசாசுகளும் எங்களுக்கு കീഴ്പ്പടിந்திருக்கிறது. യേശു നിയമിച്ച 70 പേരിലൂടെ അവർ പോകുന്നിടത്ത്, അവർ ചെല്ലുന്നിടത്ത് ഭൂതങ്ങൾ അവർക്ക് കീഴടങ്ങുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി. பாருங்க, இயேசுவானவர் நியமித்த அந்த 70 நபர்கள் வழியாக இவர்கள் போகிற இடங்களிலே எல்லாம் பிசாசுகளும் ഇവർക്ക് കീഴ്പ്പടിയ ആരംഭിച്ചത്. മക്കളെ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭൂതങ്ങൾ നിങ്ങളെ ജയിക്കുകയല്ല, മറിച്ച് ഭൂതങ്ങൾ നിങ്ങളെ കീഴടങ്ങുവാനായിട്ട് തുടങ്ങും. ദൈവപിള്ളകളെ, പരിശുദ്ധ ആവിയാനവർ ഉங்கள் മേൽ വന്നാൽ, പരിശുദ്ധ ആവിയാനവരുടെ വല്ലമേ ഉங்கள் മേൽ ഉണ്ടാனால், അസുദ്ധ ആവികൾ ഉങ്ങളെ മേற்கொள்வதல்ல, അസുദ്ധ ആവികളും உங்களுக்கு കീഴ്പ്പടിയ. അവിടെ പറയാ, ഭൂതങ്ങൾ അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ, ത്രൂ യുവർ നെയിം, അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്നു. அந்த இடத்தில் வார்த்தை சொல்கிறது, அசுத்த ஆவிகளும் உம்முடைய நாமத்தில், യേശുവിനുடைய നാമത്തിൽ എങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുகிறது. മക്കളെ, ഇതൊരു ഗുഡ് ന്യൂസ് ആണ് ഈ റിലത്തിൽ ഞങ്ങൾ കൈമാറുന്നത്. നിങ്ങൾ യേശുവിനെ രക്ഷകനും നാഥനുമായി സ്വീകരിച്ചവരാണോ, യേശുവിനാൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണോ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിരോധമായി നിൽക്കുന്ന, നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമായി നിൽക്കുന്ന, നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്ന സകല ഭൂതങ്ങളും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കീഴടങ്ങുവാൻ തുടങ്ങും. தெய்வ பிள்ளைகளே, இதோ உங்களுக்கு ஒரு நற்செய்தியை உங்களுக்கு நாங்கள் கைமாறுகிறோம். நீங்க இப்பொழுது பயப்படுகிற, உங்களை கீழ்ப்படுத்தி வைத்திருக்கிற, உங்களுடைய வாழ்க்கையில சகல சூழ்நிலைக்கும் காரணமாயிருக்கிற எந்த பிசாசனுடைய மண்டலமாக இருந்தாலும் சரி, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய நாமத்தில் அந்த அசுத்த ஆவிகள் உங்களுக்கு கீழ்ப்படியும். അപ്പൊ ഇവരുടെ സന്തോഷത്തിന്റെ കാരണം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമം ഇവർ പറയുമ്പോൾ ഭൂതങ്ങൾ ഇവർക്ക് കീഴ്പ്പെടുന്നതാണ്. அப்போ இவர்களுடைய சந்தோஷத்துக்கு காரணம் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய நாமம் இவர்கள் சொல்லும் பொழுது அசுத்த ആവികളും ഇവർക്ക് കീഴ്പ്പടിവതിനാലേ. ഈ റിലത്തിൽ, ഈ ജൂൺ മാസത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രേറ്റ് ജോയ് നിങ്ങളുടെ മേലും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലും അസാധാരണമായി സംഭവിക്കട്ടെ. ഇതുപോലവേ இந்த ஜூன் மாதத்தில் இதுபோல ஒரு மன மகிழ்ச்சி, சந்தோஷம் உங்கள் மேல், உங்களுடைய குடும்பங்களின் മേലും വെളിപ്പെടുവതാ. ഇതുവരെ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിനെതിരെ വ്യാപരിച്ച സകല ഭൂതങ്ങളെയും ജയിക്കുന്ന, അതിനെ ജയിച്ചു വരുന്ന ഒരു മഹാസന്തോഷം നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനകത്ത്, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് മേഖലകളിൽ വെളിപ്പെടട്ടെ. இதுவரைக்கும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில எல்லா நன்மைகளுக்கு விரோதமாகவும் செயல்பட்டதான அசுத்தாவினுடைய மண்டலங்களை நீங்கள் ஜெயித்து வந்து மன மகிழ்ச்சி அடைகிறதான ஒரு அனுபவம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில வெளிப்படுகிறது. ആത്മീക ജീവിതത്തെ തകർത്ത, നിങ്ങളെ പാപത്തിലേക്ക് നയിച്ച സകല അന്ധകാര ശക്തികളെയും ജയിക്കുന്ന, അതിനെ ജയിച്ച് എഴുന്നേൽക്കുന്ന ഒരു ഗ്രേറ്റ് ജോയ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനകത്ത് വെളിപ്പെടട്ടെ. இதுவரைக்கும் உங்களை கீழ்ப்படுத்தின, உங்களை தகர்த்த எல்லா பாவத்தினுடைய மண்டலங்களையும் ஜெயித்து வருகிறதான ஒரு ஆவிக்குரிய அனுபவம் உங்கள வாழ்க்கையில் உண்டாவதாக. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 10-ാം അധ്യായം 17-ാമത്തെ വാക്യം, ദൈവമക്കളെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ഇന്നത്തെ ദിവസം തൊട്ട് അത് വെളിപ്പെടാൻ പോകുക. ദൈവ പിള്ളകളെ, ആമേൻ. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 10-ാவது அதிகாரம் 17-வது வசனம் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே இந்த നാളിലെ ഇരുന്ന് വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. ആമേൻ. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഭൂതങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുകയും നിങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ആനന്ദിക്കുന്ന ഒരു റിലത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் சகல அசுத்த ஆவிகளும் உங்களுக்கு கீழ்ப்படிவது மட்டுமல்ல, அந்த சந்தோஷத்தை நீங்கள் அனுபவிக்கிறதான ஒரு ஆவிக்குரிய மண்டலத்திலே தான் நீங்கள் பிரவேசித்திருக்கிறீர்கள். നിങ്ങളുടെ തലമുറകളെ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുന്ന ദുരാത്മാവിനെ ഈ റിലത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഈ ഇന്നത്തെ ദിവസം തൊട്ട് ജയിക്കാൻ പോകുക. உங்களுடைய தலைமுறைகளை ஏமாற்றுகிற, வஞ்சிக்கிறதான சகல அசுத்த ஆவியினுடைய மண்டலங்களையும் இந்த ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் நீங்கள் ஜெயிக்க போகிறீர்கள். ഇന്ന് ഈ വാർഡിനെ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടൊന്ന് പ്രൈസ് ചെയ്യാൻ എത്ര പേർ റെഡിയാ? இந்த நாளில் இந்த வார்த்தையை பெற்றுக்கொண்டு ஆமென் பிரைஸ் பண்ண எத்தனை பேர் ரெடியா இருக்கிறீங்க? അവർ നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ ഭൂതങ്ങൾ കീഴടങ്ങുന്നതാണ് അവർ കണ്ടത്. அவர்கள் பார்க்கும்போது அவர்களுக்கு முன்பதாக அசுத்த ஆவிகள் கீழ்ப்படிவதை தான் அவர்கள் பார்த்தார்கள். എന്നാൽ യേശു പറയുകയാണ്, ആമേൻ, I was watching when Satan fell from heaven like lightning. സാത്താൻ മിന്നൽ പോലെ ആകാശത്തുനിന്ന് വീഴുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. ஆமென். இயேசு சொல்கிறார், சாத்தான் மின்னல் போல வானத்தில் இருந்து விழுகிறதை கண்டே. അപ്പൊ ഭൂതങ്ങൾ ഇവർക്ക് കീഴടങ്ങുമ്പോൾ യേശു കാണുന്നത്, ആമേൻ, ആകാശത്തു നിന്ന് സാത്താൻ മിന്നൽ പോലെ വീഴുന്നതാ കാണുന്നത്. அப்போ அசுத்த ஆவிகள் இவர்களுக்கு கீழடங்குவது பார்க்கும்போது இயேசு
இயேசுவானவர் காண்கிறதான விஷயம் என்னவென்று கேட்டால் அமேன் அசுத்த ஆவிகளும் അമേൻ മിന്നൽ പോലെ വാനത്തിൽ ഇരുന്ന് വീഴുகிறதே. ഓ ഈ റിലത്തിനകത്ത് ദൈവമക്കളെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഇത് വെളിപ്പെടാൻ പോകുക. അമേൻ இந்த ആവിക്കുரிய മണ്ഡലത്തിൽ ദൈവ പിള്ളകളെ ഉങ്ങളുടെ வாழ்க்கையிலும் ഇത് വെളിപ്പെടാൻ പോകുക. ആമേൻ ആകാശ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളോട് പോരാടുന്ന സകല സ്പിരിറ്റുകളെയും ആമേൻ അത് മിന്നൽ പോലെ വീഴത്തക്ക രീതിയിൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിന്റെ ശക്തി നിങ്ങളുടെ മേൽ വെളിപ്പെടാൻ പോകുക. வானமண்டலத்தில் இருந்து உங்களுக்கு விரோதமாக செயல்படுகிற அசுத்த ஆவிகள் வானத்தில் இருந்து மின்னல் போல விழுவதை യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ உங்களுக்கு കീഴ്പ്പടിവதை നിങ്ങൾ இந்த ആവിക്കുரிய മണ്ഡലത്തിൽ കാണാൻ പോകുന്നു. എഫേസ്യ ലേഖനം 6:12 പറയുന്നത് പോലെ സ്വർലോകങ്ങളിലെ ദുഷ്ടാത്മ സേന അത് മിന്നൽ പോലെ വീഴുന്നത് ആമേൻ ഈ റിലത്തിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനകത്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുക. എഫേസ്യർക്കെതിരെ നിരൂപം 6வது அதிகாரம் அதனுடைய 12வது வசனம் சொல்வது போலவே வானமண்டலத்தில் இருக்கிறதான பொல்லாத சேனை இந்த ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் மின்னல் போல கீழே விழ போகிறது. മക്കളെ കാരണം എന്താ? നിങ്ങൾക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല. பிள்ளைகளே அதுக்கு காரணம் என்னவென்று கேட்டால் உங்களுக்கு போராட்டம் உள்ளது மாംസ രക്തങ്ങളോട് അല്ല. നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് വാഴ്ചകളോടും അധികാരങ്ങളോടുമാ. നമുക്ക് പോരാട്ടം ഉള്ളത് ആമേൻ അധികാരങ്ങളോടും തുറൈത്തനങ്ങളോടും ഈ അന്ധകാരത്തിന്റെ ലോകാധിപതികളോടാ. இந்த അന്ധകാര മണ്ഡലത്തിലൂടെ இருக்கிற ഉലക അധിപതികളോട് കൂടെ സ്വർലോകങ്ങളിലെ ദുഷ്ടാത്മ സേനയോടാ. വാനമണ്ഡലത്തിൽ இருக்கிறதான പൊല്ലാத സേനയോട് കൂടെ. ആമേൻ യേശു കണ്ടതുപോലെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് മിന്നൽ പോലെ സാത്താൻ വീഴുന്നത് കണ്ടു എന്ന് യേശു പറഞ്ഞതുപോലെ ആമേൻ നിങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സ്വർലോകത്തിലെ ദുഷ്ടാത്മ സേന വെട്ടേറ്റ് വീഴുന്ന ഒരു റിലം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. യേശുവാനவர் കണ്ടത് പോലவே சாத்தான் மின்னல் போல கீழே விழுவதை நான் கண்டேன் என்று சொல்வது போல நீங்கள் ஆவியானவருடைய வல்லமையினால் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய நாமத்தை பயன்படுத்தும் போது மெய்யாகவே உங்களுக்கு விரோதமாக கிரியை செய்ததான எல்லா பொல்லாத பிசாசுடைய மண்டலங்களும் மின்னல் போல கீழே விழுவதை நீங்கள் காண்பீர்கள். ഇവരിലോട് ഓൾറെഡി യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങൾ കീഴടങ്ങുവാൻ തുടങ്ങി. பாருங்க ஏற்கனவே இவர்களுடைய அமேன் கரங்கள் வழியாக இவர்களுடைய வார்த்தை வழியாக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே அசுத்த ஆவிகள் ഇവർക്ക് കീഴ്പ്പടിയാൻ ആരംഭിച്ചത്. ആമേൻ. ഇവരുടെ സാക്ഷ്യം കേട്ടിട്ട് യേശു സന്തോഷത്തോടെ ഇവരെ മടക്കി അയക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഇവരുടെ സാക്ഷ്യത്തെ കേട്ട് യേശുവാനവർ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ ഇവരെ തിരുപ്പി അനുഭവം മറ്റുമല്ല ചെയ്തത്. യേശു അടുത്ത ഒരു റിലത്തിലുള്ള അതോറിറ്റി ഇവർക്ക് കൈമാറുകയാണ്. യേശുവാനവർ അടുത്ത നിലവാരത്തിലുള്ള ഒരു അധികാരത്തെ ഇവർക്ക് കൈമാറുക. ലൂക്കോസ് സുവിശേഷം 10-ാമത്തെ വചനത്തിനകത്ത് പറയുന്നു, പാമ്പുകളെയും തേളുകളെയും ശത്രുവിന്റെ സകല ബലത്തെയും ചവിട്ടുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം തരുന്നു. பாருங்க லூக்கா 10:19 வார்த்தை சொல்கிறது, பாம்புகளையும் தேளுகளையும் சத்ருவினுடைய சகல பலத்தையும் மிதிக்க நான் உங்களுக்கு அதிகாரம் தருகிறேன். ഇവർ ആ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കി വന്നപ്പോൾ കർത്താവ് അത് മതിയെന്നല്ല പറയുന്നത്, അടുത്ത റിലത്തിലുള്ള അധികാരത്തെ ഇവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. பாருங்க இங்கே அசுத்தாவிகளை துரத்தி வரும்போது அது போதும் என்று அல்ல இயேசுவானவர் சொல்வது, அடுத்த ஒரு ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் சில அதிகாரங்களை இவர்களுக்கு கத்தர் கொடுக்கிறார். നിങ്ങളുടെ മേൽ ഇത് ഓപ്പൺ ആകുന്ന ഒരു റിലത്തിൽ ദൈവമക്കളെ ഈ ജൂൺ മാസത്തിൽ നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്നത്. ஆமென். தெய்வ பிள்ளைகளே உங்கள் மேலே இது ஓப்பன் ஆகிறதான ஒரு ஆவிக்குரிய மண்டலத்திலே தான் இந்த ஜூன் மாதத்தில் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள். നിങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കി മടങ്ങി വന്നാൽ, ஆமென், நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் அசுத்தாவிகளை துரத்தி திரும்பி வந்தீர்கள் என்று சொன்னார். പാമ്പുകളെയും തേളുകളെയും ശത്രുവിന്റെ സകല ബലത്തെ ചവിട്ടുവാനിട്ടുള്ള അധികാരം കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ കരത്തിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങും. இதோ சர்ப்பங்களையும் தேளுகளையும் சத்ருவினுடைய சகல வல்லமையையும் மேற்கொள்ள உங்களுக்கு கர்த்தர் அதிகாரம் தருகிறார். ഒരു അനോയിന്റിങ്ങിനകത്തുനിന്ന് വന്നവരുടെ മേൽ അടുത്ത അധികാരത്തെ കർത്താവ് കൈമാറുന്നു. பாருங்க, ஒரு அபிஷேகத்தில் வந்தவர்கள் மேல் அடுத்த ஒரு அதிகாரத்தை கர்த்தர் பகிர்கிறார். അടുത്ത വേർഡ് പറയും, ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ദോഷം വരുത്തുകയില്ല. அடுத்த வசனம் சொல்கிறது, ஒன்றும் உங்களை சேதப்படுத்த மாட்டாது. എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഭൂതങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്ന സന്തോഷത്തിൽ നിങ്ങൾ വന്നല്ലോ. ஆமென். அப்படி என்று சொன்னால் அசுத்த ஆவிகள் துரத்தப்படுகிறதான சந்தோஷத்தில் நீங்கள் வந்தீர்கள் அல்லவா? ഈ സന്തോഷം ഇനി മങ്ങി പോകത്തില്ല എന്ന്. இந்த சந்தோஷம் இனி மங்கி போவதில்லை. ഒന്നും നിങ്ങൾക്കൊരു ദോഷവും വരത്തത്തില്ല. ஒன்றும் உங்களை சேதப்படுத்துவதில்லை. ഓ എത്ര പേർ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സന്തോഷിച്ച് കേറുവാൻ റെഡിയാ? ஓ எத்தனை பேர் பரிசுத்த ஆவியானவரில் ஆனந்திச்சு ஏறி வர ரெடியா இருக்கிறீங்க? ആമേൻ. 20ാമത്തെ വാക്യത്തിനകത്ത് യേശു പറയും, എങ്കിലും ഭൂതങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്നതിലല്ല, നിങ്ങളുടെ പേർ സ്വർഗത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൽ അത്രേ സന്തോഷിപ്പിൻ.
20வது வசனத்தில் இயேசுவானவர் சொல்கிறார், ஆகிலும் ஆவிகள் உங்களுக்கு கீழ்ப்படுகிறதே அல்ல, நீங்கள் சந்தோஷப்படாமல் உங்கள் நாமங்கள் பரலோகத்தில் எழுதியிருப்பதினாலேயே സന്തോഷപ്പെടുங்க. ഓ യേശു പറയാ, ഭൂതങ്ങൾ കീഴടങ്ങുക മാത്രമല്ല ദൈവമക്കളെ, ഒരു പുതിയ സന്തോഷം, നിങ്ങൾ ഇതിൽ ആനന്ദിപ്പിൻ, നിങ്ങളുടെ പേര് സ്വർഗത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ஆமென். தெய்வ பிள்ளைகளே பாருங்க, அசுத்த ஆவிகள் உங்களுக்கு கீழ்ப்படிதல்ல மட்டுமல்ல, உங்களுடைய பெயர்கள் பரலோகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்பதில் சந்தோஷம் அடைங்கள். Rejoice, rejoice that your names are written in heaven. மன மகிழ்ச்சியா இருங்கள், எதிலே? உங்களுடைய பெயர்கள் பரலோகத்தில் எழுதப்பட்டிருப்பதினாலே. ഓ ഈ വേർഡ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറി. Rejoice. இந்த வார்த்தை உங்களுக்கு நாங்கள் கைமாறுகிறோம். சந்தோஷப்படுங்கள். Rejoice in the spirit. நீங்கள் ஆவியிலே சந்தோஷப்படுங்க. That your names are written in heaven. உங்களுடைய பெயர்கள் பரலோகத்தில் எழுதப்பட்டிருப்பதினாலே. ഓ ഇന്ന് എത്ര പേർ സ്വർഗത്തിൽ എന്റെ പേർ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഉറപ്പിൽ സന്തോഷിക്കാൻ റെഡിയാ? இன்றைக்கு எத்தனை நபர்கள் பரலோகத்தில் என்னுடைய பெயர் எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்ற விஷயத்தில் சந்தோஷிக்க? കാരണം നിങ്ങളുടെ പൗരത്വം സ്വർഗത്തിലായിരിക്കുന്നത്. ஏனென்றால் உங்களுடைய குடியிருப்பு பரலோகத்தில் என்பதால். നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗീയ റിലത്തിലായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്. நீங்கள் கிறிஸ்துவுடனே கூட உயிரோட எழும்பி பரலோக மண்டலத்தில் இருப்பதினாலே. Rejoice. நீங்கள் மனமகிழ்ச்சியாயிருங்கள். സന്തോഷിപ്പിൻ. കാരണം നിങ്ങളുടെ പേര് സ്വർഗത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കാരണം உங்களுடைய பெயர்கள் பரலோகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ഓ അവിടെയാണ് വേർഡ് പറഞ്ഞത്, same hour, ആ നാഴികയിൽ യേശു പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ആനന്ദിച്ചു. ஆமென். அந்த இடத்துல தான் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, அந்த வேளையில் இயேசு ஆவியிலே களி கூர்ந்தார். നിങ്ങളോട് ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തി നടക്കുമ്പോൾ, பாருங்க, உங்கள் வழியாக ஒரு கர்த்தருடைய செயல் നിങ്ങൾ ചിലതിനെ ജയിക്കുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, நீங்கள் சிலதை ஜெயிக்க ஆரம்பிக்கும், നിങ്ങളുടെ പേര് സ്വർഗത്തിൽ എഴുതപ്പെടുമ്പോൾ, உங்களுடைய பெயர்கள் பரலோகத்தில் எழுதப்படும்போது, ഒരു മകന്റെ ജയത്തിൽ അപ്പൻ സന്തോഷിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളുടെ സകല ജയത്തിലും യേശു സന്തോഷിക്കുവാൻ തുടങ്ങും. ஒரு தகப்பன் தன்னுடைய பிள்ளையினுடைய ஜெயத்தில் சந்தோஷிப்பது போல உங்கள் യേശുവാ உங்களுடைய ஜெயத்தில் சந்தோஷிப்பார். നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിന്റെ കൂടെ സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു സർവശക്തനായ കർത്താവാണ് നമ്മുടെ യേശു ക്രിസ്തു. நம்முடைய சந்தோஷத்தில் நம்மோடு கூட சந்தோஷிக்கிற ஒரு கர்த்தர் தான் இயேசுவானவர். നിങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിൽ ആരും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങളോടൊപ്പം സന്തോഷിക്കുവാൻ ഒരു യേശു നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട്. உங்களுடைய சந்தோஷத்தில் யாரும் உங்களோடு கூட சந்தோஷிக்க இல்லாவிட்டாலும் உங்களோடு கூட சந்தோஷிக்க உங்களுடைய இயேசுவா உண்டு. ഓ നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കാനായിട്ടല്ല കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. நீங்கள் பாரப்பட்டு இருக்கும்படியாக அல்ல கர்த்தர் வாஞ்சிப்பது. മക്കളെ, നിങ്ങളൊരു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനറേഷനാ. ആമേൻ. ദൈവ പിള്ളകളെ, നിങ്ങൾ தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ഒരു തലമുറ. You are chosen generation. നിങ്ങൾ தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட തലമുറ. ആമേൻ. കരഞ്ഞു തീർക്കുന്ന തലമുറയല്ല, സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയത്രേ നിങ്ങൾ. നിങ്ങൾ അഴുതു മുടിக்கிறதான ഒരു തലമുറയല്ല, സന്തോഷിக்கிற തലമുറ. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയത്രേ നിങ്ങൾ. പരിശുദ്ധ ആവിക്കുൾ സന്തോഷിக்கிற തലമുറ. ആത്മാവിൽ ആനന്ദിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയത്രേ നിങ്ങൾ. ആവിയിൽ ആനന്ദിக்கிற തലമുറ. ഓ വചനം പറഞ്ഞ നാഴികയിൽ അവരുടെ സന്തോഷത്തിൽ യേശു സന്തോഷിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. வசனம் சொல்கிறது, அந்நேரத்தில் அவ்வேளையில் அமேன் இயேசு அவர்களோடு கூட அவர்களுடைய சந்தோஷத்தில் சந்தோஷித்தார். தேவ பிள்ளைகளே, ரோமருக்கு எழுதிய நிருபம் 14வது அதிகாரம் அதனுடைய 17வது வசனம் இவ்விதமாக சொல்கிறது, தேவனுடைய ராஜ்யம் புசிப்பும் குடிப்பும் அல்ல, அது நீதியும் சமாதானமும் பரிசுத்த ஆவியினால் ഉണ്ടാകും സന്തോഷവുമായി இருக்கிறது. ദൈവമക്കളെ, റോമാലേഖനം 14-ാം അധ്യായം 17-ാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, ദൈവരാജ്യം ഭക്ഷണവും പാനീയവുമല്ല, നീതിയും സമാധാനവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സന്തോഷവും അത്രേ. இந்த ஜூன் மாதத்தில் பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்காக திறக்கிறதான இந்த ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் தேவ ராஜ்யத்தில் இருக்கிற உங்கள் மேல் நிச்சயமாகவே தேவனுடைய நீதியும் அவருடைய சமாதானமும் பரிசுத்த ஆவியில் உள்ள சந்தோஷம் உங்கள் மேல் வெளிப்படும். മക്കളെ, ഈ ജൂൺ മാസത്തിൽ ദൈവരാജ്യത്തിലായിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മേൽ നീതിയും സമാധാനവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സന്തോഷവും ഉണ്ടാകും. பாருங்க, நீங்க ஆவியானவரோடு கூட இசைந்து நடக்கும் போது ஜூன் மாதத்தில் அமேன் மறுபடியும் பாரம் அல்ல, துக்கம் அல்ல, துயரம் அல்ல, ஏதாவது விஷயங்களை குறித்ததான ஏக்கம் அல்ல, மாறாக பரிசுத்த ஆவியானவர் தம்முடைய சந்தோஷத்தினால் உங்களை நிரப்புவார். ഈ റുളത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളതിനെ ഓർത്ത് ഭാരപ്പെടുകയല്ല, നിരാശപ്പെടുകയല്ല, നിങ്ങൾ അറിയാതെ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞു കവിയാൻ തുടങ്ങും. ஆமென். தேவ பிள்ளைகளே, உலக சூழ்நிலைகள் சாதகமாக இருக்கும்போது, உலகத்தில் நன்மைகள் ஆசீர்வாதம் வரும்போது മനുഷ്യர்கள் സാധാരണமாக സന്തോഷിപ്പതുണ്ട്. ലോകപ്രകാരം അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ലഭിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യർ സന്തോഷിക്കാറുണ്ട്.
ஆனால் இந்த இடத்தில் வசனம் சொல்கிறது பரிசுத்த ஆவியானவரால் உண்டாகும் சந்தோஷம் என்று சொல்லி. എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ വരുന്ന സന്തോഷം എന്ന്. இந்த நாட்களில் பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்கள் மேல் தம்முடைய சந்தோஷத்தை தாம் உண்டு பண்ணுகிறதான சந்தோஷத்தை பகிர்ந்து எப்பொழுதும் எந்த அசுத்தாவினுடைய மண்டலத்துக்கும் துக்கப்படுத்த முடியாத அளவுக்கு தெய்வீக சந்தோஷத்தினால் உங்களை நிரப்ப வாஞ்சிக்கிறார். മക്കളെ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ, പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിങ്ങൾ നിറയുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഏത് പൈശാചികമായ പോരാട്ടമുള്ള സമയത്താണേലും ആ കാലത്തിലാണേലും ആ ആത്മീക സന്തോഷത്തിൽ മുന്നേറുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. இந்த நாளில் எத்தனை பேர் சொல்றீங்க உலகம் தரும் சந்தோஷம் அல்ல, மாறாக பரிசுத்த ஆவியானவரால் உண்டாகும் சந்தோஷம். ലോകപ്രകാരമുള്ള സന്തോഷമല്ല, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന സന്തോഷം. சூழ்நிலைகள் எதிராக மாறும்போது உலகம் தருகிறதான சந்தோஷம் முடிந்துவிடும். ஆனால் பரிசுத்த ஆவியினால் உண்டாகும் சந்தோஷம் அது எப்பொழுதும் எல்லா காலத்திலும் எல்லா சூழ்நிலையிலும் உங்கள் மேல் நிலைத்திருக்கிறதா இருக்கும். ലോകം തരുന്ന സന്തോഷം സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാറും. എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള സന്തോഷം അത് മാറാതെ എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നതായിരിക്കും. இந்த கடைசி காலத்தில் நிற்கிற நமக்கு உலகம் தருகிறதான சந்தோஷம் அல்ல, மாறாக பரிசுத்த ஆவியானவரால் உண்டாகும் சந்தோஷம். ஆமென். பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு தருகிறார். ഇന്ന് ലോകം തരുന്നതല്ല, നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സന്തോഷം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുക. இந்த சந்தோஷத்தில் நீங்க நிற்கும் போது இந்த சந்தோஷம் உங்களிடத்துல இருந்து ஆமென் ஒரு ஜீவ நதி போல ஒழுகி உங்களோடு சேர்ந்து இருக்கிற சகல நபர்களுடைய வாழ்க்கையிலும் சந்தோஷத்தை பகிர்கிறவராக உங்களே ஆமென் ஆண்டவர் மாற்றுகிறார். ഈ ജോയ് നിങ്ങളുടെ അകത്തു നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞൊഴുകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള മറ്റുള്ളവരെ പോലും അവരെ ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് വിടുതലാക്കി ആനന്ദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ആനന്ദ നദിയായി ഇത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പായുവാൻ പോകുക. வசனம் சொல்கிறது உம்முடைய ஆனந்த நதி நீ என்னை பானம் பண்ண செய்வீர் என்று சொல்லி. വചനം പറയുന്നു, ആനന്ദ നദിയാൽ നീ എന്നെ കുടിപ്പിക്കണമെന്ന് വചനം പറയുന്നു. இந்த நாளில் எத்தனை பேர் நம்புகிறீங்க இந்த ஜூன் மாதத்தில் இருந்த இதுவரை உங்களோட வாழ்க்கையில அனுபவிக்காததான பரிசுத்த ஆவியானவரால் உண்டாகும் சந்தோஷத்தை அளவுக்கு அதிகமாக பகிர்ந்து கொடுக்கிற அளவுக்கு ஆமென் நீங்கள் அனுபவிக்க போகிறீர்கள். ഈ ജൂൺ മാസത്തിൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ആമേൻ അളവിൽ അധികമായി ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സന്തോഷം നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ പോകുക. യെസ് ലോർഡ്. ഇന്ന് എത്ര പേർ അതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ റെഡിയാ? ഇன்றைக்கு எத்தனை பேர் அதை பெற்றுக்கொள்ள ரெடியா இருக்கிறீங்க? മക്കളെ, വചനം പറയുന്നു പരിജ്ഞാനത്തിൽ കവിയുന്ന ദൈവിക സന്തോഷത്തിൽ നിങ്ങൾ നിറയാൻ പോകുക. தெய்வ பிள்ளைகளே, வார்த்தை சொல்கிறது சகல பகுத்தறிவையும் கவிந்து வழிகிறதான தெய்வீகமான சந்தோஷத்தினால் நீங்கள் நிரப்பப்பட போகிறீர்கள். എന്താ ആ വേർഡ് അങ്ങനെ പറയുന്നേ? ஆமென். ஏன் அந்த வார்த்தை அவ்விதமாக சொல்கிறது? സാഹചര്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. சூழ்நிலைகள் பார்த்தால் உங்களால சந்தோஷிக்க முடிவதில்லை. നാളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. நாளையை குறித்து சிந்தித்தால் உங்களால சந்தோஷிக்க முடிவதில்லை. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളെ ഓർത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. பிள்ளைகளுடைய விஷயங்களை பார்த்தால் உங்களால சந்தோஷிக்க முடிவதில்லை. സന്തോഷിക്കാൻ ഒരു സാഹചര്യവുമില്ല. சந்தோஷிக்க எந்த சூழ்நிலையுமே இல்லை. പക്ഷേ ആനന്ദത്തിന്റെ അഭിഷേകമായ പരിശുദ്ധാത്മാവ്, ஆனால் ஆனந்தத்தினுடைய அபிஷேகமான பரிசுத்த ஆவியானவர், കൂട്ടുകാരിൽ പരമായി ആനന്ദ തൈലം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ്, உங்களை நண்பர்களை பார்க்கிலும் ஆனந்த தைலத்தினால் உங்களை அபிஷேகம் பண்ணுகிற பரிசுத்த ஆவியானவர், സാഹചര്യങ്ങൾക്കകത്തു നിങ്ങളെ ഒരു ആത്മീക സന്തോഷത്തിനകത്തു നിറയ്ക്കാൻ പോകുകയാണ്. சூழ்நிலைகளுக்கு அப்பாற்பட்டு உங்களை ஒரு ஆவிக்குரிய சந்தோஷத்தினால் நிரப்ப போகிறார். എന്തിനാ സാഹചര്യങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ പ്രതികൂലമായിരിക്കുന്ന സമയത്തും സന്തോഷിക്കാൻ വകയില്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്തും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നത്? ஆமென். தெய்வ பிள்ளைகளே, ஏன் எதற்காக சூழ்நிலைகள் எதிராக இருக்கும் போதும் சூழ்நிலைகள் நமக்கு சாதகம் அல்லாத வேளையிலும் எந்த நிலவாரத்திலேயும் பரிசுத்த ஆவியானவர் தம்முடைய சந்தோஷத்தினால் நம்மை சந்தோஷப்படுத்துவார். സന്തോഷത്തിന്റെ അഭിഷേകത്താൽ എന്തിനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ നിറയ്ക്കുന്നത്? சந்தோஷத்தினுடைய அபிஷேகத்தினால் ஏன் ஆவியானவர் நம்மை நிரப்புகிறார்? സാഹചര്യങ്ങളെ മാറ്റിയാൽ പോരെ, എന്തിനാണ് അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത്? എന്തിനാണ്? சூழ்நிலைகளை மாற்றினால் போதுமே, ஏன் அதற்கும் மத்தியிலேயும் என்னை சந்தோஷப்படுத்துவது? എന്റെ ആനന്ദം കണ്ടാൽ മറ്റുള്ളവർ ഓർക്കും എനിക്ക് ഒരു വിഷയവുമില്ലെന്ന്. என்னுடைய ஆனந்தம் பார்த்தால் மற்றவர்கள் நினைப்பார்கள் எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என்று சொல்லி. ഒരുപാട് ഞാൻ പറയുന്നു, മറ്റുള്ളവർ അതിശയിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ആനന്ദം കൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നെ നിറയ്ക്കാൻ പോകുകയാണ്. ஒரு வார்த்தை சொல்கிறோம், மற்றவர்கள் அதிசயப்படும் விதத்தில் ஆனந்தத்தினால் பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களை நிரப்ப போகிறார். ആമേൻ. നിനക്ക് ദുഃഖിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം ഒരു ആനന്ദത്തിന്റെ നിറവ് നിന്റെ അകത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൈമാറാൻ പോകുകയാണ്. உங்களுக்கு துக்கப்பட முடியாத அளவுக்கு ஒரு ஆனந்தத்தினால் பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களை நிரப்பி அந்த ஆனந்தத்தை உங்களுக்கு கைமாற்ற എന്തിനാ
എന്തിനാണ് പ്രതികൂലത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ ഈ ആനന്ദ അഭിഷേകത്താൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറയ്ക്കുന്നത്? ஏன் எதிர்மாறான சூழ்நிலையில் இந்த ஆனந்தத்தினால் பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களை நிரப்புகிறார்? ആമേൻ. അതിന്റെ ആൻസർ നെഹമ്യ പ്രവചന പുസ്തകം 8-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 10-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കിടപ്പുണ്ട്. அதனுடைய பதில் நெகமியாவுடைய புத்தகம் 8வது அதிகாரம் அதனுடைய 10வது வசனத்தில் இருக்கிறது. നെഹമ്യ പുസ്തകം 8-ാം അധ്യായം 10-ാമത്തെ വാക്യത്തിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, യഹോവയെങ്കിലെ സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ ബലം ആകുന്നുവല്ലോ. நெகேமியா 8வது அதிகாரம் 10வது வசனம் சொல்கிறது, கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியா இருப்பதே உங்களுக்கு பலன் என்றார். The joy of the Lord is your strength. கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியா இருப்பதே உங்கள் பலன். കർത്താവിലുള്ള സന്തോഷം, the joy of the Lord, കർത്താവിലുള്ള സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ ബലമാണ്, നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെങ്ത് ആണെന്ന് വചനം പറയുന്നു. ஆமென். பாருங்க, கர்த்தருக்குள் இருக்கிற சந்தோஷம், கர்த்தருக்குள் மன மகிழ்ச்சியா இருப்பது அதுவே உங்களுடைய பலன் என்று வார்த்தை சொல்கிறது. എന്തിനാണ് പ്രതികൂലത്തിന്റെയും പ്രശ്നത്തിന്റെയും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിഷയത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ஏன் எதற்காக இவ்விதமான பிரச்சனைகள் எதிர்மாறான சூழ்நிலைகளுக்கு மத்தியிலும் பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை சந்தோஷப்படுத்துகிறார்? That is our strength. അത് നമ്മുടെ ബലൻ. ആമേൻ. ഈ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന പദത്തിന്റെ ഹെബ്രായ പദം മാഓസ് എന്നുള്ള ഹെബ്രായ പദമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. இந்த strength என்பதற்கு மாஓஸ் എന്നതാണ് ഒരു എബ്രായ വാർത്ത சொல்கிறது. ആ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നാണ്. അതിനുடைய അർത്ഥം പാതുകാപ്പ് എന്ന്. ആമേൻ. റെഫ്യൂജ്, സ്ട്രോങ് ഹോൾഡ് എന്നാണ് ആ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം. ഒരു ആദരവ്, അടൈക്കലം എന്ന് சொல்லிதான் அந்த வார்த்தையினுடைய அர்த்தம். ആമേൻ. പ്ലേസ് ഓഫ് സേഫ്റ്റി എന്നാണ് ആ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം. ഒരു പാതുകാപ്പിനുடைய ഇടം എന്ന് சொல்லி അർത്ഥം. ഹ്യൂമൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നാണ് ആ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം. മാനുഷികமான പാതുകാപ്പ് എന്ന് சொல்லி അർത്ഥം. ആമേൻ. റെഫ്യൂജ് ഓഫ് ഗോഡ് എന്നാണ് ആ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം. ദേവനുடைய അടൈക്കലം എന്ന് சொல்லி അർത്ഥം. അപ്പൊ നോക്കിയേ, കർത്താവിലുള്ള സന്തോഷം മാഓസ് എന്ന പദത്തിൽ നിന്ന് അതിന്റെ മീനിങ് പറയാണ്, ആ കർത്താവിലുള്ള സന്തോഷം അതെന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ്, അതെന്റെ സേഫ്റ്റി ആണ്, അതെന്റെ റെഫ്യൂജ് ആണ്, അതെന്റെ സ്ട്രോങ് ഹോൾഡ് ആണ്. பாருங்க, அப்ப மாவோஸ் ஆமென், கர்த்தருக்குள் இருக்கிற மன மகிழ்ச்சி அதன் பலம் என்று சொல்லும் போது அது எனக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கிறது, அது எனக்கு அரணாக இருக்கிறது, அதனுடைய அடைக்கலமாக இருக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഇന്ന് കർത്താവിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന റിലത്തിലേക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് കേറിയാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പറയണം, പരിശുദ്ധാത്മാവേ അങ്ങയുടെ ആനന്ദ തൈലം കൊണ്ട് എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്യണം, അങ്ങയുടെ സന്തോഷത്തിന്റെ അഭിഷേകത്താൽ എന്നെ നിറയ്ക്കണം. എൻ്റെ പ്രതികൂലത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ, പ്രശ്നങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ കരഞ്ഞു തീർക്കാതെ അതിനകത്ത് തുള്ളിച്ചാടി ആനന്ദിക്കുവാൻ, സന്തോഷിക്കുവാൻ, കർത്താവിൽ സന്തോഷിക്കുവാൻ എനിക്ക് ബലം തരണം, അഭിഷേകത്താൽ നിറയ്ക്കണമെന്ന് ഇന്ന് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങിയാട്ടെ. കാരണം കർത്താവിലുള്ള സന്തോഷം അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷനായി മാറും, അത് നിങ്ങളുടെ ബലമായി മാറും, അത് നിങ്ങളുടെ സേഫ്റ്റിയായി മാറും, അത് നിങ്ങളുടെ സംരക്ഷണമായി മാറും. ഒരു ദുരാത്മാവിനും പിന്നെ നിങ്ങളെ തൊടാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഒരു ഗ്ലോറിയസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ക്രിസ്തുവിലുള്ള സന്തോഷത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുവാനായിട്ട് തുടങ്ങും. பிள்ளைகளே, அமேன், உங்களுடைய எந்த சூழ்நிலை ஆனாலும் சரி, அமேன், எதிர்மாறான, அமேன், உங்களுக்கு அமேன் சந்தோஷிக்க முடியாததான சூழ்நிலை ஆனாலும் இந்த நாளில் எத்தனை பேர் அமேன் விதமாக கர்த்தரிடத்திலே கேட்பீங்க, அப்பா உங்களுடைய சந்தோஷத்தினால், ஆவியானவர் தரும் சந்தோஷத்தினால் என்னுடைய உள்ளம் நிரப்பப்படுவதாக. ஏனென்றால் தேவ பிள்ளைகளே, அந்த சந்தோஷம் உங்கள் மேல் வெளிப்பட்டால் அது உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே உங்களுக்கு பாதுகாப்பு, அது உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே உங்களுக்கு அமேன் இளைப்பாறுதல், அந்த உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே உங்களுக்கு அமேன் ஒரு அமேன் சிறந்ததான அடைக்கலமாக, அரணாக மாறுகிறது. Oh yes, Lord Jesus. Amen. June, the realm of joy of the spirit. ஜூன் மாதம் பரிசுத்த ஆவியானவரால் உள்ள மன மகிழ்ச்சியினுடைய மண்டலமாக உள்ள வாழ்க்கையில மாறுகிறது. ആനന്ദത്തിന്റെ അഭിഷേകമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിങ്ങൾ അധികമായി നിറയപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. ആനന്ദത്തിനുடைய അഭിഷേകமான பரிசுத்த ஆவியானவருக்குள் நீங்கள் அதிகமாக நிரப்பப்பட போகிறீர்கள். ദുഃഖപ്പെടുവാൻ സമയമില്ല ദൈവമക്കളെ, ദുഃഖപ്പെട നേരമില്ല ദൈവമക്കളെ. മറ്റുള്ളവർ അതിശയിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ആനന്ദിക്കാൻ പോകുകയാണ്. മറ്റവர்கள் അതിശയപ്പെടുகிற വിധത്തിൽ നിങ്ങൾ ആനന്ദിക്കാൻ പോകുക. നിങ്ങളുടെ തകർച്ച കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അവർ അത്ഭുതപ്പെടും. உங்களுடைய தகர்ச்சியை காண வாஞ்சிக்கிறவர்கள் அற்புதப்படுவார்கள். നിങ്ങളുടെ വീഴ്ച കാണാൻ കൊതിക്കുന്നവർ അവർ അത്ഭുതപ്പെടും. உங்களுடைய வீழ்ச்சியை காண வாஞ்சிக்கிறவர்கள் அற்புதப்படுவார்கள். നിങ്ങൾക്ക് പോലും നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ നിങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആത്മാവിന്റെ സന്തോഷ നദി നിങ്ങളെ കവിഞ്ഞൊഴുകാൻ പോകുകയാണ്. உங்களுக்கு கூட கட்டுப்படுத்த முடியாத அளவுக்கு உங்களை சந்தோஷிப்பிக்கிறதான ஆவியானவருடைய ஒரு நதி உங்கள் மேல் நிரப்பப்பட போகிறது. ആ സന്തോഷത്തിന്റെ നദി നിങ്ങളുടെ കണങ്കാൽ അളവല്ല, നിങ്ങളുടെ മുട്ടോളമല്ല, നിങ്ങളുടെ അരയോളമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് നീന്തിയിട്ടല്ലാതെ കടപ്പാൻ പറ്റാത്ത
ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ആനന്ദ നദി നിങ്ങളെ ആമേൻ കവിഞ്ഞൊഴുകാൻ പോകുക. அந்த நதி உங்களுடைய அம்மேன் கணக்கால் அளவல்ல, உங்களுடைய முட்டளவல்ல, உங்களுடைய இடுப்பளவல்ல. அம்மேன் நீச்சல் ஆழத்துக்கு போனாலும் முடியாத அளவுக்கு அந்த நதியில் நீங்கள் மூழ்க போகிறீர்கள். Oh, declare the joy of the Lord is my maos. இன்றைக்கு அறிக்கை பண்ணுங்க, கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியா இருப்பதே என்னுடைய மாவோஸ், என்னுடைய அடைக்கலம், பாதுகாப்பு. The joy of the Lord is my protection. ஆமென். கர்த்தருக்குள் மன மகிழ்ச்சியா இருப்பதே என்னுடைய பாதுகாப்பு. The joy of the Lord is my safety. கர்த்தருக்குள் மன மகிழ்ச்சியா இருப்பதே என்னுடைய பாதுகாப்பு. The joy of the Lord is my refuge. கர்த்தருக்குள் மன மகிழ்ச்சியா இருப்பதே என்னுடைய அடைக்கலம். Hallelujah. Hallelujah. Amen. ആ ഒരു റിലത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ കയറ്റിയിരിക്കുന്നു. அந்த ஒரு ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் பரிசுத்த ஆவியானவர் நுழைய பண்ணியிருக்கிறார். അസാധാരണമായ തല നിങ്ങളുടെ മേൽ തുറക്കപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. அசாதாரணமான மண்டலங்கள் உங்கள் மேல் திறக்கப்படும். ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് നിങ്ങളെ ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നു. இப்போது நாங்கள் ഒരുമിച്ച് உங்களை ഈ ஆசீர்வதிக்கிறோம். ജൂൺ റിലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് இந்த ஜூன் காலத்தில் நின்றுകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആനന്ദ നദി നിങ്ങളുടെ മേൽ പകർന്നു ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஆனந்த நதி உங்கள் மேல் பகிர்ந்து நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். യഹോവയെങ്കിലെ സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ മേൽ നിറയപ്പെടട്ടെ. கர்த்தருக்குள் இருக்கிற சந்தோஷம் உங்கள் மேல் நிரப்பப்படுவதாக. യേശു ആത്മാവിൽ ആനന്ദിച്ചതുപോലെയുള്ള ഒരു ആനന്ദം നിങ്ങളുടെ മേൽ പകരപ്പെടട്ടെ. യേശു பரிசுத்த ஆவியில் ஆனந்தித்தது போல ஒரு ஆனந்தம் உங்கள் மேல் வெளிப்படுவதாக. അവൻ ദൈവരാജ്യത്തിലുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സന്തോഷം അധികമായി നിങ്ങളുടെ മേൽ പകരപ്പെടട്ടെ. தேவராஜ்யத்திலுள்ள பரிசுத்த ஆவியானவருடைய சந்தோஷம் உங்கள் மேல் அதிகമായി நிரப்பப்படுவதாக. നിങ്ങളെ ദുഃഖിപ്പിക്കാൻ ഒരു സ്പിരിറ്റിനും ഇനി കഴിയത്തില്ല. உங்களை துக்கப்படுத்த எந்த அசுத்தாவிக்கும் முடிவதில்லை. എല്ലാ ദുഃഖത്തിന്റെ ദുരാത്മാവ് വിട്ടുമാറുകയാണ്. എല്ലാ ദുഃഖത്തിനുடைய അസുത്താവി വിട്ട് വിലകുക. എല്ലാ നിരാശയുടെ ദുരാത്മാവ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അത് മാറിപ്പോകുകയാണ്. എല്ലാ സോർവിനുடைய അസുത്താവിയും യേശുവിൻ നാമത്തിൽ വിലകി പോകുകയാണ്. എല്ലാ കണ്ണുനീരിന്റെ ദുരാത്മാവും വിട്ടുമാറുകയാണ്. എല്ലാ കണ്ണീരുடைய അസുത്താവിയും വിട്ട് വിലകുகிறது. ആനന്ദത്തിന്റെ അഭിഷേകം, ആനന്ദത്തിനുடைய അഭിഷേകം, ഓ പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള സന്തോഷം பரிசுத்த ஆவியானவராலுள்ள சந்தோஷம் അധികമായി നിങ്ങളുടെ മേൽ പകരപ്പെടുകയാണ്. அதிகமாக உங்கள் மேல் பகிரப்படுகிறது. அப்பா, இந்த நாளில் நாங்கள் ஜெபிக்கும் பொழுதே ஒவ்வொரு நபர்களுடைய வாழ்க்கையிலும் அந்த ஆனந்த தைலத்தினுடைய அபிஷேகம் வெளிப்படுவதாக. இந்த ஜூன் மாதத்தில் இருந்து எங்களுக்காக துறக்கப்படுகிறதான அப்பா பரிசுத்த ஆவியானவரால் உள்ள மன மகிழ்ச்சியினுடைய ஆனந்தத்தினுடைய இந்த ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் உம்முடைய பிள்ளைகள் அப்பா அதிகமாக உம்மிலே ரிஜோய்ஸ் பண்ணட்டும். உம்மிலே இவர்கள் மன மகிழ்ந்து களி கூறட்டும் கர்த்தாவே. அப்பா, எங்களுடைய சந்தோஷத்தை பார்த்து எங்களுடைய இயேசுவானவர் ஆவியிலே ஆனந்திப்பது போல கர்த்தாவே, பரலோக மகிழ்ச்சி அடைவது போல ஒரு திரளான சந்தோஷத்தினுடைய அனுபவம் ஒவ்வொரு நபர்களுடைய வாழ்க்கையிலே நாங்கள் கர்த்தாவே இப்பொழுதே ரிலீஸ் பண்ணி ஜெபிக்கிறோம். அப்பா, ரிலீஸ் பண்ணுகிறோம். Yes Lord, ഞങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞു റിലീസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പപ്പ. Yes Lord, ലൈഫ് മാറട്ടെ, റിലത്തിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരട്ടെ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ മക്കളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നപ്പ സകല മഹത്വം ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് തരും യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. God bless you മക്കളെ. God bless you. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും രാവിലെ 10 മണി മുതൽ മൂന്നാർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സമീപമുള്ള ഗിൽഗാൽ ഹാളിൽ ബ്രദർ ടോണി ഫ്രാൻസിസ്, സിസ്റ്റർ ജിനു ടോണി എന്നിവർ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും രാവിലെ 7:30 ഓൺലൈൻ വർഷിപ്പ് സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നടത്തപ്പെടുന്നു. പങ്കെടുക്കുവാൻ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഐഡിയും പാസ്വേഡും ഉപയോഗിക്കുക. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങളെ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ 9447775093 അല്ലെങ്കിൽ 9495975093. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ വാട്സാപ്പിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കേണ്ട നമ്പർ 9447775093. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ഇന്ത്യൻ സമയം ഈവനിംഗ് 6:30 മുതൽ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഹീലിംഗ് ആൻഡ് ഡെലിവറൻസ് മീറ്റിംഗ് നടത്തപ്പെടുന്നു. പങ്കെടുക്കുവാനായി സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഐഡിയും പാസ്വേഡും ഉപയോഗിക്കുക. കർത്താവ് ചെയ്ത അത്ഭുത സാക്ഷ്യങ്ങളും അനുഗ്രഹീത വചന സന്ദേശങ്ങളും ലഭിക്കുവാൻ ക്രൈസ്റ്റ് ജനറേഷൻ മിനിസ്ട്രീസ് എന്ന ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.
ബ്രദർ ടോണി ഫ്രാൻസിസ്, സിസ്റ്റർ ജിനു ടോണിയുടെയും അപ്കമിംഗ് മീറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അറിയുവാനും മീറ്റിംഗ് നടത്തുവാനും 9447442660 എന്ന നമ്പറിലോ 9447775093 എന്ന നമ്പറിലോ ഞങ്ങളെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക.